हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कल आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 2 है, स्पेशल टेस्ट फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल अपलोड कर देता हूं। इस क्वेश्चंस को देख लेकर जाइए ताकि आप एग्जाम अच्छी तरह लिखे। चाहे तो आंसर अपने से आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़कर आपको इसी टाइप का एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और इसके अंदर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। लक्ष्मणुडु शूर्पणखा ఏమన్నాడు, यहाँ पे शूर्पणख ఎవరు, सीताराम लक्ष्मण ఎక్కడ ఉన్నారు, इसके क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक पोएम का प्रतिपदार्थम आपको लिखना है। ये पूरा कार्यराजुलु भार्गव, ये पोएम पूरा कंप्लीट आपको लिख के भावम लिखना है। नी एडिन पेंचिति, इसको पद्यम का भावम आपको लिखना है। ये भवदीय अर्चना से या इसका आपको प्रतिपदार्थम वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए क्रिंदी पेरान चंद्र, ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है कंप्लीटली। भारत देश प्रथम महिला आईपीएस अधिकारिणी किरण बेदी पढ़कर 5 क्वेश्चंस आपको बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखिए। దానశీలం పాఠన రాసిన కవి గురించి తెలపండి। తెలంగాణ భీష్ముడిగా ప్రసిద్ధి పొందిన రచయిత ఎవరు, ఆయన గురించి రాయండి। ఇంపార్టెంట్ పూరే బతకడమే భారమైనప్పుడు కూడా తెలుగు ధనాన్ని కోల్పోలేదు అన్న కవి మాటల ఉద్దేశం ఏమిటి? ఎటువంటి వారిని నరరు పరాక్షలు అనవచ్చు ఎందుకు? సొంత కాళ్ల మీద నిలబడాలంటే చదువు ఒక్కటే మార్గం, దీనిపై మీ అభిప్రాయం తెలపండి। యుగాంతం కథను ఆ పేరులో ఎట్లా సార్థకం చేకూర్చుందని రచయిత భావించాడు, ये आपको लिखना है। उसके बाद ये लॉन्ग में देखिए, పదవులు సంపదలు శరీరం శాశ్వతం కాదు, కీర్తి మాత్రమే శాశ్వతం, దానశీలం పాఠం ఆధారంగా దీనిని సమర్థించి రాయండి। దాశరథి కీర్తించిన తెలంగాణ ప్రజల వీరత్వాన్ని మీ సొంత మాటలో వివరించండి। స్వీయ రాష్ట్రం సిద్ధించిన గనుక ఇది జాతి సర్వతో ముఖాభివృద్ధి పాటుపడాలన్న సంపాదకుడి వ్యాఖ్యలు విశ్లేషించండి। భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఆది హిందువుల నమ్మకాన్ని పొందడానికి గల కారణం వివరించండి। श्रीराम सुग्रीव मैत्री आदर्शनीय అని ఎందుకు అంటారు? రామాయణం పఠనీయ గ్రంథం ఎందుకు వివరించండి। पूरे जितने भी है पूरे इंपॉर्टेंट है, निचोड़ है पूरे उनका। यहाँ पे देखिए, ఎవరైనా ఒక కళాకారుడు, నటుడి, గాయకుడు, డాన్సర్, చిత్రకారుడు మొదలైన ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి క్వశ్చన్స్ बनाना है। इंटरव्यू के लिए శతక పద్యాల గొప్పతనం గురించి మిత్రురాలికి లెటర్ लिखना है। గోల్కొండ విహారయాత్రకు వెళ్లిన టీచరు విద్యార్థుల మధ్య జరిగిన చర్చలను సంభాషణ రూపంలో రాయండి। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। देखिए ओन सेंटेंसेस आटा पाटलो लिखना है, पसिगट्टू ओन सेंटेंस। यहाँ पे ये रम्यमैना, इसका मीनिंग लिखना है। ఏనుగు, इसका भी मीनिंग इसके अंदर से टिक करना है। इसके अंदर गुड़ी, इसका सही इक्वल मीनिंग आपको लिखना है। समुद्रम संद्रम, इसका पर्याय पदम लिखना है। यहाँ पे जो भी प्रकृति विकृति है जो भी मैंने दिया गया यहाँ पे आपको करना है। और इसके अंदर भी विकृति लिखना है कथा का। और इसके अंदर भी पुस्तकम, यहाँ पे मित्रों नानार्थालु लिखना है। और इसका व्युत्पदार्थम आपको लिखना है। और यहाँ पे सवर्ण दीर्घ संधि कौन सा है? ये त्रिकम, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लिख रहा है सुब्रमण्य विग्रह वाक्यम कौन सा है? संधि कौन सी पदम है? यहाँ पे द्विगु समासम कौन सा है? चेनुप्रासा कौन सा है इसके अंदर? ये पूरे मैंने यहाँ पे टिके है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और उसी तरह एक और लेसन हम लेंगे इंपॉर्टेंट यहाँ पे से देखिए। ये भी यहाँ पर एक विश्वामित्रुడు समाधानमिस्तु पौरुలు एक पैराग्राफ दे रखा है और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उससे ढूंढ कर लिखना है। उसके बाद कार्यराजुलु राज्यमुल भवदीर्च, इसका आपको भावम लिखना है पूरा पोएम। उसके बाद ये तेलुगु ये तेलंगाना गड़चिपोई, इसको आप प्रतिपदार्थम आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से ये पैराग्राफ पढ़कर इसके क्वेश्चंस आपको बनाना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। जीवन भाष्यम पाठ्यभाग कविनि गुరించి రాయండి। ఎవరి భాష వాళ్లకు వినసొంపు పాఠ్య రచయిత గురించి రాయండి। మనిషి మృగం ఒకటి అనుకుంటే వ్యర్థం సీనారే అనడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి? యథావాక్కులు అన్నమయ్య వేటి పూజలో పుష్పాలు చెప్పాడు। తెలంగాణ భాష సంస్కృతిలో మళ్లీ ప్రాణం పోయాలని సంపాదకుడు ఎందుకన్నాడు? గోల్కొండ కోటలో బంజారా ద్వారా ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది? లాంగ్ में देखिए, తెలంగాణ శౌర్యానికి చారిత్రక సాక్ష్యంగా నిలిచిన రాజు వీరుల గురించి రాయండి। చెరగని త్యాగం మిగిలితే ఒక పేరవుతుంది అనే మాటల ద్వారా సీనారే మనకిచ్చిన సందేశం అన్న అంతరార్థాన్ని సాధారణంగా వివరించండి। यहाँ पे పట్టం అంటే గోల్కొండ పట్టణమే అంటూ దక్షిణ పథంలో గోల్కొండ పట్టణం ప్రసిద్ధి చెందడానికి గల కారణాలు వివరించింది। తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రజాప్రతినిధులు, రాజకీయ నాయకుల పాత్ర గురించి రాయండి। ఉత్తమ ధర్మాలను అనుసరిస్తే మనిషి మనిషిగా ఎదగలడు, రామాయణం ఆధారంగా వివరించండి। రామసేతు నిర్మాణం ఎలా జరిగింది వివరించండి। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये సృజనాత్మకం। భాగ్యరెడ్డి వర్మ మూఢనమ్మకాలను, సాంఘిక దురాచారాలను నిర్వహించాడు। అణగారిన వర్గాల అభివృద్ధి చదువు ఒక్కటే మార్గం అని నమ్మాడు। ఈ అంశాల ఆధారంగా గొప్ప సంఘ సంస్కృత భాగ్యరెడ్డి వర్మ
ఏకపాత్రాభినయానికి సంబంధించిన మాటలు రాయండి. ఈ పుస్తకంలోని ముందు మాట యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుపుతూ మిత్రునికి మిత్రులకి లేఖ, తెలుగు భాష గొప్పతనంగా 5 स्वंत निनादाలు आपको लिखना है. उसके बाद यहाँ से ओन सेंटेंसेस देखिए. ये वसदारिण पिट्टा चरुगनि मुद्रा यहाँ पर आपको यहाँ पे अभिप्सतमो इसका मीनिंग लिखना है. इसका भी मीनिंग लिखना है. यहाँ पे इसका भी इक्वल मीनिंग लिखना है. ये पूरे जितने भी मैंने यहाँ से आपको पढ़ लेना है. पढ़कर ये टिक करना है आपको. ये ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ से. उसके बाद एक और पैराग्राफ देखिए, लास्ट वाला पैराग्राफ है. इसके बाद आपको पढ़ लेना है రావణుడి విభీషణుడు. इसके अंदर ఎవరు ధర్మ మార్గమును విడిచిపెట్టాడు, రావణుడి నిందలను విభీషణుడు ఎందుకు వహించాడు, విభీషణుడు ఎవరికి కలిసి రామ లక్ష్మణుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు. इसके क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ से ढूंढकर आपको लिखना है. कुलमुन तेलंगाना ये पोएम का भावम लिखना है. इसका ऊरुम जनरली पद्यम का प्रतिपदार्थम आपको लिखना है. उसके ये पैराग्राफ पढ़कर इसके क्वेश्चंस आपको बनाना है. उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए. నరసింహ శతకకర్తను గురించి పరిచయం రాయండి. కృష్ణరామి ముదిరాజ్ గురించి పరిచయం రాయండి. ఎంతటి ఎత్తుకెదిగినా ఉంటుంది పరీక్ష అని కవి సీనారి అనడంలో గల ఉద్దేశం ఏమిటి? నాడు నేడు తెలంగాణ మోడలేదు శత్రువుల దొంగదాడి అని కవి దాచరిది అనడంలో ఉద్దేశం ఏమి ఉండవచ్చు? నెల్లూరి కేశవస్వామి చార్మినార్ కథలు రాయడానికి గల కారణం తెలపండి. గోల్కొండ నవాబుల సాహిత్య సేవ ఎట్టిది? తెలంగాణ గొప్పదనాన్ని దాశరథి కీర్తించిన విధానం మీ సొంత మాటలు వివరించండి. మారుతున్న నేటి పరిస్థితుల్లో శతక పద్యాల అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. శతక మధురిమ పాటని ఆధారంగా చేసుకొని రాయండి. ఒకవేళ హిందూ మతం హిందువుల తమ చరిత్ర లిఖితబద్ధం చేయాలనుకుంటే సంస్కృత భాగ్యరెడ్డి వర్మ పేరు మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. ఈ వాక్యాన్ని భాగ్యోదయం అనే పాఠం ఆధారంగా సమర్థించండి. నెల్లూరి కేశవస్వామి భారతదేశం గర్వించదగిన గొప్ప కథకుల్లో ఒకరు సమర్థించండి. సీత హనుమంతుడి మధ్య శింశుప వృక్షం కింద జరిగిన సంభాషణ సారాంశం రాయండి. రామలక్ష్మణుల విశ్వామిత్రుల యాగాన్ని సంరక్షించే విధం రాయండి. उसके बाद यहाँ पे సృజనాత్మక में మన రాష్ట్రంలోని చారిత్రక కట్టడాలైన చార్మినార్, గోల్కొండ లాంటి పురాతన కట్టడాలను రక్షించాల్సిన అవసరం ఉందని ఇద్దరి మిత్రుల మధ్య సంభాషణ आपको लिखना है. సమాజంలో నైతిక ఆధ్యాత్మిక విలువలు పెంపొందించే కృషి చేస్తున్న శతక కవుల అభినందిస్తూ వ్యాసం రాయండి. బలి చక్రవర్తి వామనుడి మధ్య జరిగిన సంభాషణ ఆధారంగా కవిత రాయండి. ये था माय डियर स्टूडेंट्स तेलुगु ऑल द बेस्ट. वेलकम टू माय चैनल. दिस इज रोशन शर्मा. माय डियर स्टूडेंट, जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा, एक बार देख लेकर जाइए ताकि आप एग्जाम अच्छी तरह लिखें. सबसे पहले ये आपको लिखना है, देखिए फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु स्टूडेंट्स के लिए క్రింది వాటిలో ఏదైనా ఒక పద్యానికి ప్రతిపదార్థం आपको लिखना है. ये पोएम है निरंभयन निबंधनमैन, ये पोएम है, या उसी तरह ये भी एक पोएम है. 2 पोएम्स का आपको लेना है. और क्वेश्चंस आपको लेना है. देखिए నగరంలో తీరిక దక్కదు కోరిక చిక్కదు అని కవి ఎందుకు అన్నాడు? ये వీర తెలంగాణ పాఠ్యాంశ కవిని గురించి రాయండి. ఆడవాళ్ల నోట అసలైన భాష ఉంటుంది సామల సదాశివ ఎందుకు అన్నాడు? మనుషులంతా పుట్టుకతో సమానం అని ఎందుకు అనవచ్చు? రాయండి. ఈ एक बार देख लेकर जाइए. దానశీలం పాఠం ఆధారంగా బలిచక్రవర్తి స్వభావాన్ని వివరించండి. జీవన భాష మనకు ఎలాంటి ప్రేరణ కలిగిస్తుందో రాయండి. కొత్త బాట పాఠం ఆధారంగా పల్లెల్లో అక్క గుర్తించిన మార్పులు ఏమిటో వివరించండి. నిర్మాణ పరంగా గోల్కొండ పట్టణం యొక్క గొప్పతనాన్ని రాయండి. యాభై శ్రీరాముని గుణగణాలు వివరించండి. రామాయణం ఆధారంగా గురు శిష్యుల సంబంధం గురించి రాయండి. उसके बाद చదువుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి ఇద్దరు మిత్రుల సంభాషణ రాయండి. ఆ మూఢనమ్మకాలను వదిలిపెట్టాలని వివరిస్తూ కరపత్రం రాయండి. ये 2 पोएम देखे तेलंगाना मु गड्डी पोचा संदनन पोतंबई, ये दोनों का प्रतिपदार्थम आपको लिखना है. 2 पोएम आपको याद करके जाना है. कुछ और क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे. जीवन भाष्यम पाठ्यभागం రాసిన కవి గురించి రాయండి. సామల సదాశివ గురించి రాయండి. పండితునికి ఉండే నిజమైన అలంకారాలు ఏవి? దానం చేయడానికి సిద్ధపడ్డ బలితో శుక్రాచార్యుడు ఏమన్నాడు? उसके बाद దానం ఇవ్వవద్దు శుక్రాచార్యునితో బలిచక్రవర్తి ఏమని పలికాడు? ఈ మాటల ద్వారా బలిచక్రవర్తి ఎలాంటి వాడులని గ్రహించారు? మీకు తెలిసిన సాహిత్య ప్రక్రియ పేర్లు వాడని రాయండి. గోల్కొండ పట్టణం చూడచక్కని, దీని పాఠ్యం ఆధారంగా సమర్థించు రాయండి. ఎవరి భాష వాడకు వినసొంపు ఉంటుంది ఎందుకు వివరించండి. విశ్వామిత్రుని వెంట వెళ్ళు రామలక్ష్మణుడు తన యాగాన్ని కాపాడిన విధానం నిర్మించండి. లంకలో ప్రవేశించిన హనుమంతుడు సీతాను గుర్తించిన విధానము తెలపండి. ये आपको याद करना है. उसी तरह यहाँ पे देखिए నేటి తెలంగాణ వర్ణిస్తూ ఒక కవితను రాయండి. తెలుగు భాష గొప్పతనంపై సొంతగా నినాదాలు రాయండి. ये कुछ क्वेश्चन है देखिए. ఎవరి భాష వాళ్ళకు వినసొంపు పాఠం రాసిన కవి? గురుస్థానీయులు ఏకలవ్య శిష్యులు అని ఎవరిని అంటారు? హిందూ సమాజం మొత్తంగా భాగ్యరెడ్డి వర్మ రుణపడి ఉండాలి రచయిత అనడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి? నాడు నేడు తెలంగాణ మోడల్ శత్రువులు దొంగ దాటికి ఏ సందర్భంలో ఉన్నాయి? ये आपको लिखना है. ठीक है, इतने आपको याद कर लेना है. ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स.